विधान परिषद में सवाल जवाब के मरहले के दौरान एमएलसी बल्किस बानो ने एक अहम मुद्दे पर सवाल उठाते हुए ऐवान बाला के अरकान को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अदालतों में खिदमत अंजाम देने वाले नोटरियों की तकर्री में मखसूस तबक़ात के इंतखाब को लेकर बल्किस बानो ने सवाल उठाया। उन्होंने अपने सवाल में पूछा था कि गुज़िश्ता सालों में जिन नोटरियों का इंतखाब किया गया, इसमें पसमानदा ज़ातें, तबक़ात और मज़ाहिब के कितने लोगों का इंतखाब हुआ और इन तबक़ात के तकर्रुरात के लिए किन ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है। इस सवाल पर रियासती वज़ीर बराए क़ानून और काबीनाई उमूर HK पाटिल ने जवाब दिया कि नोटरी कोई सरकारी तकर्री नहीं है, बल्कि सरकारी तौर पर वकला को मंजूरी दी जाती है और इन नोटरियों को सरकारी तनख्वाह भी नहीं दी जाती। नोटरियों की मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बनाया गया क़ानून है जिस पर अमल किया जा रहा है। रियासती हुकूमत सिर्फ नोटरियों को इनकी अहलियत की बुनियाद पर मंजूरी देती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आए दिन नोटरियों की जिम्मेदारी संभाल रहे कई वकला अपनी हदूद को पार करते हुए क़ानून को पामाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को इल्म होने पर 3 रुकनी कमेटी की तश्कील दी गई है जो रियासती हुकूमत की इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नोटरी एक्ट में तरमीम के लिए सिफारिश करेगी। रियासती वज़ीर के इस जवाब पर बल्किस बानो ने अपने सवाल को जारी रखते हुए कहा कि जब नोटरी के इंतखाब के लिए ज़वाबित मौजूद हैं तो आइन के मुताबिक नोटरी के ओहदों को पुर करते वक्त रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। रिजर्वेशन ना होने की वजह से पसमानदा तबक़ात SC/ST को नोटरी की जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। इस पर रियासती वज़ीर बराए क़ानून ने यकीन दिलाया कि वो इस सिमत में संजीदगी से इक़दाम उठाएंगे और नोटरी तकर्रुरात में रिजर्वेशन के लिए जो इम्कानात हैं इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब बात है कि नोटरी के ओहदे पर अक्सर मखसूस आला ज़ातों के वकला की तकर्री होती है, जिसकी वजह से पसमानदा ज़ात के लोग इन खिदमात से महरूम हो जाते हैं। MLC बल्किस बानो की जानिब से उठाए गए इस सवाल पर अक़लियती वकला के लिए आने वाले दिनों में मौक़े मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु। ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಕೊಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 755 ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು 755ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು. ನಾಳೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನೇನು ಈಡಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ 895 ನೋಂದಾಯಿತ ನೋಟ್ರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ನೋಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು OBC ಮತ್ತು SC/STCಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಮತ್ತು SC/STCಗೆ 5 ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ SC/STs, ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ SC/STs ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, OBCs ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಚಿವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಿವರಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ನೋಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು. ಎರಡನೇದು, notaries are not appointed, it is not recruitment. Kindly bear with me, it is not recruitment, it is only registration and recognition. We don't give them any salary, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್
ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರು ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಲ್ಲ, ದಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು SC/STCಗೆ OBCಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇರಲಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತಾವು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ, ಇದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯ. ಇದು ತಮಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು ಸಚಿವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಿಯವರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ರೀಸ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆಯಾ, ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ರೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಿಫಾರಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನೋಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 899, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು OBC ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, SC/ST ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾಪತಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, SC/ST ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ.